वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सब तो पहले मीडिया फैमिली का तह दिली स्वागत करता हाँ, जिहड़े अपने मशरूफी के बावजूद दास वास्ते तुसां टाइम कढ़िया। मैं सेवक सिंह DGPC इलैक्शन का कैंडीडेट हलका गाड़ीगढ़ तो ये प्रैस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिहड़ी इलैक्शन 27 जून नूं होण नूं जा रही है। इस इलैक्शन दे विच या इस तो पहले जिहड़ियां प्रबंधक कमेटियां रही जिन्हां दी कारकरदगी जिहड़ी है वो संगत भली भांत जानती है कि किस तरह उन्होंने गुरुद्वारे की प्रॉपर्टियां नूं खुर्द-बुर्द किया, किस तरह गुरुद्वारे की गोलकां का मिसयूज़ किया गया और गुरुद्वारे का फंड जिहड़ा एक आम संगत का जत्था शक्ति के नाल शरधा नाल जिहड़ा पैसा गुरुद्वारे की गोलकां में आया, इन्होंने उसनूं कोर्टां विच जाके स्टे उपर स्टे लैंदे गए तो 7 साल तक ये लगातार ये गुरुद्वारे की कुर्सियां उपर चिपके रहे, जिस नाल पूरी सिख जगत के अंदर खासकर सिख कौम के अंदर एक बड़ी निराशा पैदा हुई। इन्हां दी ये कारकरदगी नूं देख के दास ने डिसाइड किया कि इस दफ़ा ऐसे एलीमेंटां नूं ठल पाउण वास्ते मेरा उतरना बहुत जरूरी है। लिहाजा मैं इस इलैक्शन में आया। ये मेरे इलाके की संगतां ने मैनू मजबूर किया कि तुसी आओ अगे। ये सिख पंथ का धर्म का बड़ा वड्डा घान हो रहा है, तुहाडे वर्गी शख्सियत सानू चाहिदी है, अगे आके इन्हां लोकां नूं ठल पाई जाए। नॉमिनेशन भरन तो बाद जिहड़े असीं कंपेन ते जांदे हाँ, पहला मैनीफेस्टो जो साडा मैनीफेस्टो सी असीं गए हाँ, आवाम च गए हाँ, पब्लिक च गए हाँ। साडा पहला मैनीफेस्टो ये सी कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इत्थे एक निष्काम सेवक की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। सानू पढ़े लिखे सूझवान बरादरी भाईचारे विच विचरण वाला बंदा, धार्मिक नॉलेज रखने वाला बंदा सानू चाहिदा है। असी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी विच गए, अपने मैनीफेस्टो का पहला पॉइंट रखिया। दूसरा पॉइंट साडा ये सी कि मूल नानकशाही कैलेंडर नूं अगर साडी कमेटी पावर च आंदी है, असीं जल्दी तो जल्दी उसनूं लागू करांगे। तीसरा पॉइंट साडा ये सी कि गुरु घर दे वजीर, सेवादार साहिबान, रागी साहिबान, ग्रंथी साहिबान जिन्हां दी फाइनैंशियल हालात बहुत कमज़ोर है और किसी भी कमेटी ने उन्हां वल ध्यान नहीं दिता। असां यकीन दवाया कि जे साडी कमेटी आंदी है असीं सब तो पहले इन्हां दी तनख्वाह डबल करांगे। सिर्फ इत्थे तक ही नहीं, इन्हां दे परिवार बच्चों का भी पूरा जिम्मेवारी जिहड़ी है वो DGPC लेगी, एजुकेशन विच फाइनैंशियल मदद करेगी, होर भी सर्विस दौरान भी इन्हां दी रिकमेंडेशन DGPC गवर्नमेंटां नूं या किसी होर जाबां विच जरूर करेगी। उस तो अगला पॉइंट जिहड़ा असीं संगत च गए विचरे अपने मैनीफेस्टो च रखिया वो ये सी कि साडी माँ बोली पंजाबी लैंग्वेज, जिन्हों एक सोची समझी साजिश तहत गवर्नमेंट ने पंजाबी लैंग्वेज की लिस्ट विचों स्टेट लैंग्वेज की लिस्ट विचों बाहर कढ़िया है। उस वास्ते DGPC ने कोई उपराला नहीं किया, किसी धार्मिक जथेबंदियों ने कोई एजीटेशन कोई प्रोग्राम नहीं लिखिया। लिहाजा असी ये संगत नूं अपने हल्के संगत ने यकीन दवाया कि जे साडी कमेटी आंदी है असीं सब तो पहले पंजाबी लैंग्वेज नूं बहाल करन दी पूरी कोशिश करांगे और जब तक पंजाबी लैंग्वेज बहाल नहीं होंदी DGPC तरफों असीं पंजाबी टीचर अपॉइंट करके अपने हर हल्के विच भेजांगे ताकि माँ बोली तो असीं अपने बच्चों नूं जानू करवा सकीए, ताकि वो बच्चे जिहड़े हन अपना गुर इतिहास जिहड़ा है उसनूं सही तरह पढ़ सकन। फिर साडा अगला पॉइंट ये सी कि बाबा सिंह बंदा बहादुर का स्टैचू जो कि बाकायदा गवर्नमेंट तरफों सैंक्शन किया गया है, अज दिन तक कुंजवानी चौंक
ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਫੰਡ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਆਡਿਟ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਡਿਟ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਚਸਪਾਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਢਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ DGP ਤਰਫੋਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਗਲਾ ਬੜਾ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ VIP ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਅਬਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ VIP ਆਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਯਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਮ ਸੰਗਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਾਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਾਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਲਦ ਅਜ ਜਲਦ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਨਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁਕਾ ਕੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ, ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ, ਫਲੈਕਸਸ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਕਾਫਲੇ M ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਕਵਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਇਸ ਲਈ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਏ, ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ,
ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਮਾਜ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਇਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਤਰੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਅੱਖਰਵਾਦ ਦਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। रंग